ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምንማማረው ለ10ኛ ክፍል ተማሪዎች ጂኦግራፊ ዩኒት 3 ፋክተርስ ኮንትሮሊንግ ዘ ክላይሜትስ ኦፍ አፍሪካ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ይሆናል። መልካም ቆይታ። There are several factors that influence the climatic conditions of the continents of Africa. እንግዲህ የአፍሪካን ኮንቲነንት ክላይሜቱን ማለት ነው ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ብዙ ፋክተሮች አሉ፣ ብዙ ተጽዕኖዎች አሉ። Thus include the angle of the sun, altitude, air pressure, wind system, and the intertropical convergence zone, which is ITCZ, and the major ocean current, the land and the water, maritime versus continental influence, and the altitude. Thus all are the influence or the factor that influence on the climates of the African continent. እንግዲህ እነዚህ ከላይ የዘረዘርናቸው የአፍሪካን ኮንቲነንት ክላይሜቱን አፌክት የሚያደርጉ ደግሞ ወይም ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ናቸው። ማን አለን? the angle of the sun, the altitude, the air pressure, and the wind system, and the intertropical convergence zone ወይም ደግሞ ITCZ የምንለው ማለት ነው። And also the major ocean current, the land and the water, maritime versus continental. Maritime indicate the land and water indicating the continental. And the altitude all this affect or influence the climatic conditions of the continent. የኮንቲነንትን እንደ አፍሪካ ማለት ነው ክላይማቲክ ኮንዲሽኑን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮች ናቸው። Thus factors determine the amounts of temperature and precipitation. ከላይ የጠቀስናቸው ፋክተሮች the angle of the sun, the ITCZ, the altitude, the latitude, the wind እንዲሁም ሌሎች የጠቀስናቸው determine the amounts of temperature and precipitation. አፍሪካ የምታገኘውን ወይም የምታስተናግደውን የቴምፕሬቸር አማውንት እና የፕሬሲፒቴሽን አማውንት ዲተርማይን ያደርጋሉ፣ ይወስናሉ ማለት ነው። Below is the descriptions of each of this factor. እስኪ አንድ ባንድ እንያቸው። እንደ ኮንቲነንት የአፍሪካን ክላይሜት አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮች ማለት ነው። So the first factor is latitude and its influence on the solar radiation received. የመጀመሪያው ፋክተር ላቲቲዩድ ነው፣ የአፍሪካን ክላይማቲክ ኮንዲሽን አፌክት የሚያደርግ ማለት ነው። አፍሪካ straddle the equator from 37 degree north to 34 degree south, hence it lie within the tropics. እንግዲህ አፍሪካ straddle the equator, straddle meaning to be on both side እንደማለት ነው። to be on both side እንደማለት ነው፣ በሁለቱም በኩል መገኘት ማለት ነው። straddle the equator from 37 degree north and 34 degree south, hence it lie within the tropics. የአፍሪካ ጂኦግራፊካል መገኛዋን ነው 37 ዲግሪ ኖርዝ እና 34 ዲግሪ ሳውዝ የአፍሪካ ጂኦግራፊካል መገኛዋን ለመግለጽ ነው። variation in the receipt of solar energy and temperature difference are largely the functions of latitude. እንግዲህ the variation in the receptions of solar energy and the temperature difference በሁለቱ ማለትም ለኮንቲኔንት አፍሪካ ማለት ነው ቫራይቲ ሶላር ኢነርጂ እና ቴምፕሬቸር ሪሲቭድ የማድረጓ ምክንያቱ በላቲቲዩድ አማካኝነት ነው። በላቲቲዩድ አማካኝነት የምታገኘው ሶላር ኢነርጂ እና ቴምፕሬቸሯ ቫሪ ያደርጋል ወይም ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተለያየ ይሆናል ማለት ነው በላቲቲዩድ አማካኝነት። Temperature is high throughout the continent because the continent's location relative to the equator. አስቀድሞ እንደምናውቀው አፍሪካ ብዙ ፓርቷ ወይም ደግሞ the major part of the continent is found near to the lines of the equator. አብዛኛው የአፍሪካ ፓርት የሚገኘው በላይንስ ኦፍ ኢኩዌተር አካባቢ ነው። So the temperature is high throughout the continent.
በዚህም ምክንያት የጂኦግራፊካል ሎኬሽኑ በኢኩዌተር አካባቢ ስለሆነ ማለት ነው ቴምፕሬቸሩ ወይም ደግሞ ሙቀቱ አብዛኛው የኮንቲነንቷ ፓርት ወይም የሀገሪቱ ክፍል ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ያስተናግዳል። as latitude increase the sun shine more obliquely and provide less energy. as latitude increase latitude እየጨመረ በሄደ ቁጥር ወይም latitude ሲጨምር the sun shine more obliquely and provide less energy. sun obliquely ነው ሻይን የምታደርገው ብርሃኗን የምትለቀው ማለት ነው። obliquely ነው። ኦብሊክ ማለት ኢንክሊኔሽኑ ሃይ የሆነ ማለት ነው ወይም ስሎፑ ደግሞ ሃይ የሆነ ማለት ነው። and provide less energy ፕሮቫይድ የምታደርገው የኤነርጂ አማውንቷም less ነው ከፀሐይ ምክንያቱም ከኢኩዌተር እየራቅን በሄድን ቁጥር ማለት ነው ላቲቲዩድ ጨመረ ማለት ነው። ማለት ከኢኩዌተር እየራቀ የሚሄድ ቦታ ለማለት ነው as increase latitude ማለት ነው። the equator however face the sun's ray directly so the climate is warm year round. ነገር ግን ኢኩዌተር ወይም ደግሞ የምድር ወገብ አካባቢ የሚገኙ የኮንቲኔንቷ ወይም የሀገሪቱ ክፍሎች face the sun's ray directly የሰንን ዳይሬክትሊ ጨረሯን ፀሐይ ማለት ነው ዳይሬክትሊ ነው ኢሚት የምታደርገው on the head of the equator ትሆናለች። and the climate is warm year round በዚህ ምክንያት በኢኩዌተር አካባቢ የሚገኘው ክላይሜት አመቱን ሙሉ ዋርመር ነው ወይም ሞቃታማ ይሆናል። the second one is pressure system wind and the intertropical convergence zone which is ITCZ. ሁለተኛው ደግሞ pressure system wind እና ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን የሚባለው ነው። በአፍሪካ ክላይሜት ላይ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርግ አንደኛው ማለት ነው። located on about latitude of 13 degree north and the south of the equator are subtropical high pressure belt that dictate surface wind pattern and influence rainfall and temperature regime on the continent. ማለትም located on about the latitude of 13 degree north and south በ13 ዲግሪ ኖርዝ እና በ13 ዲግሪ ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ከኢኩዌተር አንስተን ነው 13 ዲግሪ ቱ ዘ ሳውዝ እና 13 ዲግሪ ቱ ዘ ኖርዝ ስታርቲንግ ፍሮም ዘ ኢኩዌተር አር ሰብትሮፒካል ሃይ ፕሬሸር በዚህ በሁለቱ 13 ዲግሪ ኖርዝ እና 13 ዲግሪ ሳውዝ ላይ የሚኖረው ፕሬሸር ከፍተኛ ነው ሃይ ፕሬሸር ሪሲቭ ያደርጋል and because of this rainfall and temperature በዚህ በሃይ ፕሬሸር ቤልት መካከል የሚገኘው ማለት ነው። ይህ ሃይ ፕሬሸር ቤልት በሬንፋሉ እና በቴምፕሬቸሩ ላይ በዚህ ዲግሪ ላይ በሚገኝ በ30 ዲግሪ ኖርዝ እና በ30 ዲግሪ ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር በሚገኝ ሪጅን ላይ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ሃይ ፕሬሸሩ ማለት ነው። and the subtropical high pressure belt on both sides of the equator generate two wind systems that converge on the equator in the zone termed as intertropical convergence zone. ማለትም the subtropical high pressure system on both sides በሁለቱም ሳይድ to the south of the equator and to the north of the equator ማለት ነው of the equator generate two wind system ሁለት wind ሲስተሞች generate ይደረጋሉ that converge on the equator በኢኩዌተር ላይ converge ያደርጋሉ ይገናኛሉ ማለት ነው በምድር ወገብ ላይ ማለት ነው in the zone termed as ITCZ በሚባል ዞን ላይ converge ያደርጋሉ intertropical converge zone በሚባል ዞን ላይ ማለት ነው from the north subtropical high pressure belt zone belt the northeast trend wind and locally termed as harmattan እንግዲህ from the north ከኖርዝ የሚነሳው subtropical high pressure belt harmattan ይባላል which is the seasonal wind ነው ከኖርዝ ተነስቶ ወደ ሳውዝ ኢስት የሚሄደው የዊንድ አይነት ማለት ነው ሃርማታን በመባል ይጠራል ከኖርዝ ተነስቶ ወደ
ኖርዝ ኢስት የሚሄደው ማለት ነው። the harmattan is dry and cool and blow over the sub-Saharan Africa from about November to April ይህ ሃርማታን የሚባለው ሲዝናል ዊንድ በባህሪው ድራይ ነው ደረቅ ነው ሲቀጥልም ደግሞ ኩል ነው ቀዝቃዛ ነው and blow over the sub-Saharan Africa አብዛኛው የሰብ-ሳሃራን አፍሪካ ወደ ሰብ-ሳሃራን አፍሪካ የሚነፍስ ነው ከኖርዝ በመነሳት ማለት ነው ከኖርዝ በመነሳት ከሰብ-ሳሃራን አፍሪካ የሚባሉ ሀገራትን ከቨር የሚያደርግ ሲዝናል ዊንድ ነው ሃርማታን ማለት ነው በተለይ ደግሞ ከኖቬምበር እስከ አፕሪል ባሉ ወራቶች ማለት ነው from the south sub-Saharan high pressure belt zone below the southwest trend wind locally called monsoon ይህኛው ደግሞ ሞንሱን የሚባለው ማለት ነው ከሳውዝ በመነሳት ወደ ሳውዝ ዌስት ብሎ የሚያደርግ ወይም የሚነፍስ ሲዝናል ዊንድ ነው ወይም ነፋስ ነው ሞንሱን ማለት ነው ከላይ ሃርማታን የሚባለው ከኖርዝ በመነሳት ወደ ኖርዝ ኢስት ብሎ የሚያደርግ ወይም የሚነፍስ ዊንድ ነው ብለን ነበር ሞንሱን የሚባለው ደግሞ ከሳውዝ በመነሳት ወደ ሳውዝ ዌስት የሚነፍስ የሲዝናል ዊንድ ነው ወይም ነፋስ ነው እንግዲህ እዚህ በፒክቸሩ ላይ እንደምታዩት ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን እና የዊንድ ብሎ ዳይሬክሽን ለማመልከት የተጠቀመበት ፒክቸር ነው አስቀድሞ ከላይ እንደምታዩት ይህ ላይን ማለት ነው 23.1 ዲግሪ ኖርዝ ይባላል ወይም ደግሞ ትሮፒክስ ኦፍ ካንሰር የምንለው ማለት ነው 23.1 ዲግሪ ኖርዝ ወይም ትሮፒክስ ኦፍ ካንሰር ይባላል ለኛው መስመር ማለት ነው በመካከል ላይ ያለው ኢኩዌተር አለ የምድር ወገብ ማለት ነው ከታች ደግሞ ይሄኛው ታችኛው ላይን 23.1 ዲግሪ ሳውዝ ወይም ደግሞ ትሮፒክስ ኦፍ ካፕሪኮርን ይባላል ስለዚህ ከላይ 23.1 ዲግሪ ኖርዝ ወይም ትሮፒክስ ኦፍ ካንሰር በመሃል ኢኩዌተር አለ በታች ደግሞ 23.1 ዲግሪ ኖርዝ ወይም ደግሞ ትሮፒክስ ኦፍ ካንሰር የሚባለው አለ ይህኛው ዶት የሚያመለክተን ነጥብ ያለው ማለት ነው ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ወይም ITCZ እንደማመልከት ነው ከላይ በኖርዝ በኩል ይህኛው ላይን ማለት ነው በሳውዝ በኩል ደግሞ ይህኛው ላይን የሚያመለክተን ይህኛው ላይን ቱ ዘ ሳውዝ እና ይህኛው ላይን ቱ ዘ ኖርዝ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን ነው ዶት ያለው ማለት ነው ይህኛው ላይን ደግሞ እንደ ሻዶ ነገር ያለው ማለት ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገን ኤሪያ ሪሲቪንግ ኦቨር 100 ሚሊ ሜትር ሬን ፐር መንዝ እነኚህ ፓርቶች ደግሞ ይህን የሚያመለክተው ማለት ነው በወር ውስጥ ከ100 ሚሊ ሜትር ኦፍ በላይ የሚያገኙ ሬን ፓሎችን የሚያገኙ ኤሪያዎች ናቸው በወር ከ100 ሚሊ ሜትር ሬን ፋል በላይ የሚያገኙ ኤሪያዎችን ለማመልከት ነው ይህ ሻዶ ፓርት ማለት ነው ይህኛው ፓርት ቀስት ሆኖ ውስጡ ሼድ ያልተደረገው ማለት ነው ይህኛው በኖርዝ በኩል ያለው በዚህ በኩልም ይህኛው በኖርዝ በኩል ያለው from the north tip of the Africa to the equator ብሎ የሚያደርገው ወይም የሚነፍሰው ነፋስ ማለት ነው ድራይ ዊንድ ነው ወይም ደረቅ ነፋስ የሚባለው ማለት ነው ከኖርዝ ተነስቶ ወደ ኢኩዌተር የሚነፍስ ነው አሮ ወይም ቀስት ሆኖ ደግሞ ውስጡ ሻዶ የተደረገው የተቀባው ደግሞ ሬን ቤሪንግ ዊንድ ይባላል ይሄኛው ማለት ነው ሬን ቤሪንግ ዊንድ በዚህ እንደምታዩት ብዙ ጊዜ ዌስተርን ኤንድ ሳውዘርን ቲፕ ኦፍ አፍሪካ ላይ የሚገኝ ነው ከኖርዘርን ተነስቶ ወደ ኖርዝ ዌስት የሚነፍስ ነው ሞንሱን የሚባለው ማለት ነው ይሄ ደግሞ አሃጉሪቷ ዝናብ እንድታገኝ የሚያስችል ነው ሬን ቤሪንግ ዊንድ ማለት አሃጉሪቷ ዝናብ እንድታገኝ የሚያስችል ዊንድ ነው ወይም ንፋስ ነው ከላይ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ከሳውዝ ተነስቶ ከኖርዝ ተነስቶ ወደ ኖርዝ ዌስት ኖርዝ ማለት ይሄ ነው ኖርዝ ዌስት ማለት ደግሞ ይሄ ነው ይህን አቅጣጫ የሚነፍስ ንፋስ ሃርማታን ይባላል ብለን ነበር በባህሪውም ድራይ እና ኩል ነው ብለን ነበር ይህም አሮ የሚያመለክተን ድራይ ዊንድ ነው ከላይ ከተነገርነው ጋር አንድ ሆነ ማለት ነው ሞንሱን ማለት ደግሞ ከላይ ትዝ እንደሚላችሁ ከሳውዝ ተነስቶ ወደ
ሳውዝ ዌስት ብሎ የሚያደርግ ነው ብለን ነበር። ከዚህ ከሳውዝ ተነስቶ አሮ እንደምታዩት ወደ ሳውዝ ዌስት፣ ከዚህም ከሳውዝ ተነስቶ ወደ ሳውዝ ዌስት የሚሄድ የነፋስ አይነት ነው። ይህም በባህሪው ሞይስት ነው ብለን ነበረ። ሞይስት በመሆኑም የዊንዱ የሲዝናል ዊንዱ አይነት ማለት ነው አህጉሪቷን ማጆሪቲ ኦፍ የአህጉሪቷን ፓርት ዝናብ እንድታገኝ ያስችላታል። and H and L represent the area of high or low air pressure. H እና L ደግሞ የሚያመለክቱን ሃይ እና ሎ ፕሬሸር ለማለት ነው። እዚህ ጋር H L አለ። L represent the area of low air pressure and H represent the area of high air pressure. So the monsoon wind are moist and bring rainfall to the coast of West Africa. አስቀድመን ከላይ እንዳየነው ሞንሱን የሚባለው ሲዝናል ዊንድ ሞይስት ነው፣ እርጥበት አዘል ነው። and also bring rainfall to the coast of West Africa. ለዌስት አፍሪካ ኮስትም coast of West Africa ማለት በምዕራብ አፍሪካ የሚገኙ የጠረፍ ሀገራትን ወይም የባህር ዳርቻዎችን ለማመልከት ነው። ታዲያ ለነኚህ ሀገሮች ዝናብ በመስጠት ይታወቃል፣ ወይም ዝናብ በማምጣት ማለት ነው ሞንሱን ዊንድ። The African continent does not extend much beyond 35 degree of latitude from the equator. እንግዲህ የአፍሪካ ኮንቲነንት ጂኦግራፊካሊ ከ35 ዲግሪ ኦፍ ላቲቱድ አይበልጥም። and the implication is that the range of the climate condition is limited and that the general directions of wind movement is toward the equator, or the more accurate term toward the ITCZ ወይም ደግሞ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ወደሚባለው ነው ዊንድ የሚያደርገው። አስቀድሞ ከላይ አፍሪካ ከ38 ዲግሪ ላቲቲዩድ አትበልጥም ወይም ደግሞ ከዚህ ቢዮንድ የሚያደርግ ኔቸር የላትም ብለን ነበር። ይህም በመሆኑ አህጉሪቷ ሊሚትድ የሆነ የክላይማቲክ ኮንዲሽን ሪሲቭ እንድታደርግ አስችሏታል። ውስን የሆነ የአየር ንብረት ጸባዮች እንዲኖሯት አድርጓታል ወይም አስገድዷታል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም የዊንድ ዳይሬክሽኑ ወይም የነፋስ ዳይሬክሽኑ ወደ ኢኩዌተር ብቻ እንዲሆን አስገድዷታል፣ ወይም ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ወደምንለው ብቻ ዊንድ ሙቭመንቱ ወደ ኢኩዌተር ወይም ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ወደሚባለው ብቻ እንዲነፍስ አድርጎታል። The intertropical convergence zone shift with the seasonal movement of the sun across the tropics. ይህ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን የሚባለው ማለት ነው ፀሐይን ተከትሎ ነው ሽፍት የሚያደርገው። ፀሐይ በሁለት ትሮፒኮች ላይ ሽፍት ስታደርግ ማለትም በትሮፒክስ ኦፍ ካንሰር እና በኖርዝ ላይ በሚገኘው ወይም ደግሞ በትሮፒክስ ኦፍ ካፕሪኮርን ወይም ደግሞ በ23.1/2 ዲግሪ ኖርዝ እና በ23.1/2 ዲግሪ ሳውዝ መካከል በምትሆንበት ሽፍት በምታደርግበት ጊዜ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞንም አብሮ ሽፍት ያደርጋል። In June, the northern summer season, the intertropical convergence zone is located at about 13 degree of latitude in the North Africa at the southern boundary of the Sahara. And in December, the northern winter season, the ITCZ move southward along the West Africa coast and the northern, the eastern margins of the Congo basin and the continent to the ማዳጋስካር ማለትም በጁን ወራት ዘ ኖርዘርን ሳመር ሲዝን የሚባለው ማለት ነው። ጁን ማለት ዘ ኖርዘርን ሳመር ሲዝን ጁን ነው። ITCZ located about 13 degree of latitude in the north. ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞኑ 13 ዲግሪ ላቲቲዩድ ላይ በኖርዝ በኩል ማለት ነው ይገኛል። in the December ደግሞ በዲሴምበር ጊዜ the northern winter season የሚባለው ማለት ነው the intertropical convergence zone ወደ southward move ያደርጋል shift ያደርጋል along the west africa ወደ west africa እንዲሁም ደግሞ ወደ northern እና ወደ eastern margins of congo basin እንዲሁም ወደ ማዳጋስካር shift ያደርጋል ማለት ነው በዲሴምበር ወር ማለት ነው። Movement in the intertropical convergence zone are closely located or related to the distributions of rainfall and climatic zone.
እንግዲህ የኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ሙቭመንት ከሬንፋል እና ከክላይማቲክ ዞን ጋር ሪሌት ያደረገ ነው፣ የተያያዘ ነው። ማለትም ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ሽፍት በሚያደርግበት ቦታዎች ላይ የሬንፋል እና የክላይማቲክ ቼንጅ ይኖራል። the zone assume symmetry around the equator and also the high altitude in some parts of the continent and the adjacent distribution. The summary. So the next thing is the major ocean current. ሁለተኛው ደግሞ በክላይሜት ላይ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው ሜጀር ኦሽን ከረንት ነው። ሶስተኛው ማለት ነው። wind that tend to blow persistently over the ocean tend to bridge a thin surface layer of the water in the directions of the flow. እንግዲህ ነፋስ በውቅያኖሶች ላይ ወይም ደግሞ በሌሎች ዋተር ፓርቶች ላይ እንዲሁም በኦሽኖች ላይ ብለው በሚነፍስበት ጊዜ ቲን ሰርፌስ ላየር ኦፍ the ocean ወይም ደግሞ የኦሽኑ የላይኛው ፓርት ቲን ፓርቱ ሙቭ ያደርጋል ወይም ደግሞ ዌቭ ይፈጥራል፣ እንቅስቃሴ ይፈጥራል። this layers of ocean water is called ocean current. Dictate the temperature and the moisture characteristics of the wind and the coastal region over which the wind blow. ይህ የሚኖረው በዋተር እንቅስቃሴ አማካኝነት የሚፈጠረው ኦሽን ከረንት ማለት ነው። ቴምፕሬቸርን እና ሞይስቸርን ኮንትሮል ያደርጋል ወይም ደግሞ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል። ዊንዱ በሚነፍስበት ወይም ደግሞ ንፋሱ በሚነፍስበት አቅጣጫ ባሉ ሀገራት ወይም ባሉ ቦታዎች ላይ ቴምፕሬቸራቸውና ሞይስቸራቸውን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ወይም ይቆጣጠራል ማለት ነው። when ocean currents blow toward the low altitude near to the equator toward the high latitude toward the pole, the currents carry warm ocean water into relatively cool region. ማለትም when the ocean current blow from lowland, ocean current ከሎውላንድ ወደ ሃይላንድ በሚሄድበት ጊዜ ከሎ አልቲቲዩድ ወደ ሎ አልቲቲዩድ በሚሄድበት ጊዜ ወይም ደግሞ ከሎ አልቲቲዩድ ማለት በኢኩዌተር አካባቢ የሚገኙ ቦታዎችን ነው። ወይም ወደ ሃየር አልቲቲዩድ በሚሄድበት ጊዜ ከሎ አልቲቲዩድ ወደ ሃየር አልቲቲዩድ በሚሄድበት ጊዜ the currents carry warm ocean water into relatively cool region. ይህ ኦሽን ከረንቱ ዋርም የሆነ የኦሽን ዋተር ተሸክሞ ወደ ኩል ሪጅኖች ይሄዳል ነው የሚለው። ሞቃታማ የሆነ ኦሽን ዋተር ይዞ ወደ ኩል ሪጅኖች ወይም ወደ ቀዝቃዛ ሪጅኖች ይንቀሳቀሳል። such ocean current is called warm ocean current. ይህ አይነት የኦሽን ከረንትም ከሎ አልቲቲዩድ ወደ ሃየር አልቲቲዩድ የሚፈስ የኦሽን ከረንት ማለት ነው ዋርም ኦሽን ከረንት ይባላል። warm ocean current supply moisture to the wind blowing over them, develop a rainfall on the adjacent coasts. ይህ ዋርም ኦሽን ከረንት ማለት ነው ሞይስቸር እርጥበትን አዝሎ ብሎ ስለሚያደርግ ወይም ደግሞ እርጥበት አዘል ነፋሳትን አዝሎ ብሎ ስለሚያደርግ ወደሚነፍስባቸው ሀገራት ያሉ ቦታዎች ላይ ሬንፋል ክሬት እንዲያደርግ ወይም ዝናብ እንዲፈጠር ያደርጋል። in Africa, warm ocean current include warm Guinea current in the West Africa and warm Mozambique current in the South Africa. በአፍሪካ warm ocean current የሚባሉት ዋርም ጊኒ ከረንት በዌስት አፍሪካ በኩል ዋርም ጊኒ ከረንት አለ። በሳውዝ አፍሪካ በኩል ደግሞ ዋርም ሞዛምቢክ ከረንት አለ። እነዚህ ሁለቱን ለዋርም ኦሽን ከረንት ለአፍሪካ ማለት ነው መጥቀስ እንችላለን። the cool surface of cool ocean current cause moisture in the wind blowing over them and condense and forming fog. ኩል ኦሽን ከረንት የሚባለው ደግሞ ከዋርም ኦሽን ከረንት በተቃራኒ መልኩ ኩል ኦሽን ከረንት causes moisture in the wind blowing wind blow በሚያደርግበት ወይም ንፋስ በሚነፍስበት ዳይሬክሽን
ሞይስቸር ዊንድን ክሬት ያደርጋል ወይም ደግሞ ሞይስቸር ኤርን ወይም ቀዝቃዛ ወይም እርጥበት አዘል ኤርን ክሬት ያደርጋል። በዛ አካባቢም ፎጎች ወይም ደግሞ ጭጋጎች ወይም ጉሞች እንዲፈጠሩ እንደ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ኩል ኦሽን ከረንት the wind are deprived of their moisture so they tend to absorb rather than deposit moisture at the adjacent coast ይህ አይነት የኦሽን ከረንት በዚህ ኦሽን ከረንት አማካኝነት የሚፈጠር ውንድ አስቀድሞ ሞይስቸር ነው ብለናል። ሲቀጥልም ደግሞ they absorb rather than deposit moisture at the adjacent coast በአጀሰንት ኮስቶች ወይም ደግሞ በአጀሰንት በባህር ዳርቻዎች መካከል ማለት ነው ሞይስት አይርን አብዞርብ ያደርጋል። ዲፖዚት ከማጠራቀም ይልቅ አብዞርብ ያደርጋል። ንፋሱ ወደ ራሱ ይስባል ማለት ነው። ኢሚት ከማድረግ ይልቅ አብዞርብ ያደርጋል። ኩል ከረንት therefore cause dry condition in the Africa the cool Canary current and the western coast of the Saharan desert and the cool Benguela current the western coast of the Kalahari desert ይህ ኩል ኦሽን ከረንትም አስቀድሞ እርጥበትን ከመልቀቅ ይልቅ እርጥበትን ኢሚት ያደርጋል ወይም አብዞርብ ያደርጋል ብለን ነበር። ኢሚት ከማድረግ ይልቅ አብዞርብ ያደርጋል። በዚህም ምክንያት ድራይ ኮንዲሽኖች እንዲፈጠር ያደርጋል ወይም ደግሞ ደረቅ የሆኑ የኢንቫይሮንመንት ኮንዲሽኖች እንዲፈጠር ያደርጋል። በሰሃራ ዴዘርት እና በካላሃሪ ዴዘርት አካባቢ ኩል የሆነ ወይም ደግሞ ድራይ የሆነ ሂዩሚዲቲ እንዲፈጠር ያደርጋል። the cool ocean current tend to create a rich fishing ground ይህ cool ocean current በፊሽንግ ሀብቱም በጣም የታወቀ ነው። ሪች የሆነ የፊሽንግ ሀብት አለው። ሪች ፊሽንግ ግራውንድ ኤግዚስት along the Morocco and Spanish Saharan coast that are washed by the cool coronary current በተለይ ደግሞ ስፓኒሽ ሳሃራን ኮስቶች እና የሞሮኮ ኮስቶች በፊሽንግ ሀብታቸው ወይም በአሳ ሀብታቸው ማለት ነው የታወቁ ናቸው። The Namibian coast that is washed by the cool Benguela current also have a rich fishing ground ከነኚህ ከስፓኒሽ ሳሃራን ኮስቶች እና ከሞሮኮ ኮስቶች በተጨማሪ ናሚቢያ ኮስትም በፊሽንግ ሀብቱ የታወቀ ነው። ሶስቱን እንደ ምሳሌ መያዝ ትችላላችሁ። ስለዚህ ጥቀሱ ብትባሉ በፊሽንግ ግራውንዳቸው ወይም ደግሞ ሪች ፊሽንግ ግራውንድ የሆኑት የትኞቹ ናቸው ብትባሉ ሞሮኮን፣ ስፓኒሽን እና ናሚቢያን እንደ ምሳሌ መጥቀስ ትችላላችሁ። and the other one is distributions of land and water የላንድ እና የዋተር ዲስትሪቢዩሽን ነው ሌላኛው ተጽዕኖ ማለት ነው። large water bodies such as ocean and huge lake modify climate in the adjacent land. In the continental interior where there are no large body of water and temperature gets very warm in summer and during the day በኮንቲኔንታል ኢንተርናል ፓርት ኦፍ the continent በኮንቲኔንቷ ኢንተርናል ፓርት ላይ ማለት ነው where there is no large body of water በሌለበት ቦታ ላይ the temperature gets very warm ቴምፕሬቸሩ በጣም ሞቃት ይሆናል ዋርም ይሆናል በሰመር እና በዳይ ጊዜ በቀንና በሰመር ወይም በበጋ ጊዜ ማለት ነው ቴምፕሬቸሩ በጣም ሞቃታማ ይሆናል ያን ያክል ውሃ በሌለበት የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ማለት ነው the land is solid so it heat up more rapidly during the day ላንዱ ሶሊድ ነው በዚህ ምክንያት ቀን ማለት ነው ቶሎ ይሞቃል because of the solid natures of the land and the compact natures of the land means that only thin surfaces are heated ነገር ግን ሂት የሚያደርገው ቲን ሰርፌሱ ብቻ ነው የስስ የመሬት አካሉ ወይም ደግሞ የሮክ ፓርቱን ብቻ ነው የሚሞቀው ሂት የሚሆነው ማለት ነው as a result heat absorbed into the thin layer of surface rock is reversed very rapidly በዚህ ምክንያት ስሳማ የመሬት አካሉ ብቻ በመሞቁ ሪቨርስ ራፒድሊ ለመቀዝቀዝም
ብዙ ጊዜ አይፈጅበትም ማለት ነው። the land surface is therefore very cool at night and winter አስቀድመው ቲን ፓርት ኦፍ the solid land ወይም the rock ሂት ይሆናል ብለናል። ስስ ፓርቱ ብቻ ማለት ነው። ስስ ፓርቱ ብቻ ሂትድ ስለሚሆን ወይም ስለሚሞቅ ማለት ነው። በናይት እና በዊንተር ጊዜ ቶሎ ለመቀዝቀዝ ሙቆ የነበረው ቶሎ ለመቀዝቀዝ ያን ያክል ጊዜ የሚፈጅበት አይሆንም። the interior location does not allow rainfall to reach such place, thereby creating the warm, humid, hot and dry climate, and thus extremity in climate affect all states located in the interior of the continent. thus extremities የሚላቸውን ዋርም ሂዩሚድ እና ድራይ ክላይሜቶችን ማለት ነው is in climate affect all located in the interior of the continent. So such climates are the continental climate as against the maritime climate experienced on the land located along the coast. ይህም የሚለን በዚህ አካባቢ የሚኖረው የክላይሜት አይነት ኮንቲኔንታል ክላይሜት ይባላል። የማሪታል ክላይሜት በተቃራኒ መልኩ ማለት ነው። its place such as Timbuktu in Malawi in the diurnal and the annual range temperature are very high because of the continentality. አስቀድሞ በዚህ አካባቢ የሚኖረው የክላይሜት አይነት ኮንቲኔንታል ክላይሜት ነው። ለምሳሌ ቲምቡክቱን ማንሳት እንችላለን። የማሊ ከተማ ናት ቲምቡክቱ የምትባለው ማለት ነው። ይህች ከተማም አኑዋል ዲዩራል ኤንድ አኑዋል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸሯ በጣም ሃይ ነው። ይህች የማሊ ከተማ ማለት ነው የኮንቲኔንታል ክላይሜት በመኖሯ አማካኝነት ዲዩራል ማለት ዕለታዊ ወይም ዴይሊ ማለት ነው። አኑዋል ማለት ደግሞ አመታዊ ማለት ነው። አመታዊና ዕለታዊ ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸሩ በጣም ከፍተኛ ነው። the other one is altitude. Since energy from the sun is transferred into the heat on the surface of the earth, air temperature decreases with altitude at the average rate of 6.4 degrees centigrade per 1000 meter. And this change in temperature with altitude is called lapse rates. Since the energy from the sun is transferred into the heat on the surface of the earth, air temperature decrease with altitude in the average of 6.4 degrees centigrade per 100 meters of altitude. ማለትም አልቲቲዩዱ ቼንጅ የሚያደርገው በ100 ሜትር ላይ ማለት ነው። በ100 ሜትር አልቲቲዩድ ላይ 6.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያክል ቫሪዬሽን አለ ቴምፕሬቸሩ ማለት ነው። በየ100 ሜትሩ 6.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያክል ይቀንሳል በየ1000 ሜትሩ ማለት ነው። ለምሳሌ 1000 ሜትር ላይ እያለ 6.4 ከሆነ ከዚህ ከቀነሰ 2000 ሜትር ላይ እያለ 6.4 ይቀንስና 0 ይሆናል ማለት ነው የዲግሪ ሴልሺየስ ወይም የመጠን ሙቀቱ። ይህም በ1000 ሜትር 6.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መቀነሱ ላፕስ ሬት ይባላል። መያዝ አለባችሁ። ላፕስ ሬት ማለት a change in temperature with altitude ማለት ነው። አልቲቲዩድን መሰረት አድርጎ ቴምፕሬቸር የመቀነሱ ነገር ላፕስ ሬት ይባላል። Because of this decrease in temperature with the high mountain regions such as the Ethiopian highland have very cool temperature. በዚህም ምክንያት ማለት ነው የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ወይም ሃይላንድ ኤሪያዎች ጫፋቸው ላይ በጣም ቀዝቃዛ ናቸው። Very high peaks such as Mountain Kilimanjaro located along the equator even have permanent snow cover. ለምሳሌ እንደ ኪሊማንጃሮ የሚመስሉ ደግሞ ተራራዎች አናታቸው ላይ በረዶ ይሰራሉ በጣም ከመቀዝቀዛቸው የተነሳ ማለት ነው። While this factor help to account for the broad climatic patterns of Africa continent, and there are the nevertheless numerous local variation.
to be found from place to place within the same climatic zone ነገር ግን with the same climatic zone እንኳ ቢሆን በአንድ climatic zone የሚገኙ ቦታዎች እንኳ ቢሆን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ጥግ ለጥግ ወይም በአቅራቢያ ሆነው እንኳ ቢሆን የተለያየ climatic condition ወይም ቫሪዬሽን ሊኖራቸው እንደሚችል መያዝ አለባችሁ። እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ የነበረን ትምህርት በዚህ ይጠናቀቃል። ቀጣይ በሌሎች ትምህርቶች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ